ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼। ਮੈਂ ਹਾਂ ਭਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਮਾਨੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਮਨਵਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੰਬੋਧਨ। ਲਾਅ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸਵਾਗਤ। ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕਹੀ ਗੱਲ। 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਭਖਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਹਿਮਾਇਤ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੋਰਜ ਸੈਂਟੋਸ ਅਤੇ ਰਾਗਨੀ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵਾ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤੇਜ਼ੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ। ਸਿੱਖ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਆਫ ਅੰਟਾਰੀਓ ਵੱਲੋਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੀਆਂ ਕਈ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੱਢੀ ਗਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਕਾਰ ਰੈਲੀ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਲੌਂਗ ਆਈਲੈਂਡ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਗਾਲਾ ਇਵੈਂਟ ਦਾ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਬੰਧ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਰਕਮ ਨੂੰ ਫਸਟ ਰਿਸਪੌਂਡਰਸ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਫੈਸਲਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦਾ ਆਗਾਜ਼। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ। ਜੀ ਹਾਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਲਾਅ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਤ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜੇ ਨੇ। Well, thank you very much, and keep that enthusiasm going. Get out and vote. We got to vote. We got to vote these people into oblivion. Vote them into oblivion. Got to get rid of them. So bad for our country. First of all, I'm feeling great. I don't know about you. How's everyone feeling? Good? And I'm honored to welcome, we call this a peaceful protest, to the White House in support of the incredible men and women of law enforcement and all of the people that work so well with us. And I have to tell you, our black community, our Hispanic community, thank you very much. Thank you. But before going any further, I want to thank all of you for your prayers. I know you've been praying, and I was in that hospital. I was watching down over so many people, and I went out to say hello to those people, and I took a little heat for it, but I'd do it again. Let me tell you, I'd do it again. And on behalf of myself and the First Lady, just has been really an incredible outpouring, and we're starting very, very big with our rallies and with our everything, because we cannot allow our country to become a socialist nation. We cannot let that happen. And that's what would happen. Or worse, by the way, or worse. I want you to know our nation's going to defeat this terrible China virus, as we call it. And we're producing powerful therapies and drugs, and we're healing the sick, and we're going to recover. And the vaccine is coming out very, very quickly in record time. As you know, it's coming out very, very soon. We have great, great companies doing it, and they'll be distributing it, and we will through our military very, very rapidly. Through the power of the American spirit, I think, more than anything else. ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਜੱਜ ਐਮੀ ਕੋਨੀ ਬੈਰਟ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅਗਲਾ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨਿਆਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੀ ਹਾਂ, ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨੇਤਾ ਚੱਕ ਸ਼ੂਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਜੱਜ ਬੈਰਟ ਨੂੰ ਫੌਰਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। That Justice Barrett's previous record and public statements indicate she would vote to strike down the ACA and protections for millions of Americans and overturn Roe protections for women. Nothing in her opening statement allays those concerns. Nothing in her opening statement allays the concerns America has that she will overturn ACA and hurt people's health care, and she will act to undo Roe v. Wade. A vote for Judge Barrett, and her statement does nothing to allay those concerns, will be a vote to strip protections from over 130 million Americans who have pre-existing conditions, strip health care from 20 million Americans, raise Medicare drug prices for over 40 million seniors. That's what it will do. The hearing for Judge Amy Coney Barrett to the highest court in the land, the Supreme Court, begins tomorrow. But this is a moment unlike any other, because this nominee comes before us with serious conflicts of interest. And we're here today to say that given
Judge Barrett's conflicts of interest, she should recuse herself from any decision involving the Affordable Care Act and its protections, and any decision related to the election that we will have on November 3rd. First, she has clearly said she'd strike down the Affordable Care Act and has delivered quality and affordable health care to millions of Americans. Second, President Trump has said that he needs to put her on the high court to possibly help him win re-election in suits that would come before the court after November 3rd. With these serious conflicts, Judge Barrett should immediately do the bare minimum and pledge to recuse herself from decisions involving the 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਖ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿਤਰੇ ਹੋਏ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਿਮਾਇਤ ਦਿੰਦਾ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 3 ਤੋਂ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਾਰਜ ਸੈਂਟੋਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਇਵੈਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਿੱਥੇ ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਰੱਖੇ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। Today, the Man, Brad and the other Punjabi community members organize an event for you. It's a fundraising. How you want to thank to them? Well, I just wanted to start off by thank you for the vote of confidence. Thank you for the support. Thank you for the immense support I've been receiving from the Punjabi community within the last few months. And I just wanted to make sure they understand that not only am I very appreciative of their support, but I want to make sure I'm going to be a voice to educate Americans on Punjabi culture, because it's not highlighted enough in this country, where we have a whole lot of different cultures that are always very highlighted and appropriately let me break this out to you. Well, I like to start off by thanking Mr. Mann and the entire Punjabi community for being here. I think it's important that I acknowledge that not only am I grateful for their support, but I also want them to understand that I will support them in advancing the Punjabi culture in America. We advance so many other cultures in this country, and I feel like some cultures are always misrepresented and underrepresented, and the Punjabi is one of them. And I look forward to serving in Congress and representing the very diverse congressional district here in New York, which is the 3rd, and making sure that Indians have a seat at the table, the Chinese and every other community in this district have a seat at the table, not just a ruling class. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਹੈਰੀ ਬਰਾੜ, ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਹਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ। ਮੈਂ ਜਾਰਜ ਸੈਂਟੋਸ ਦੇ ਕੈਂਪੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਲੜਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ 3rd ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦਾ ਅਪੋਨੈਂਟ ਹੈਗਾ ਟੌਮ ਸਵਾਜ਼ੀ, ਅਤੇ ਜਾਰਜ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਹਿੰਦੂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਆਪਣੀ ਮੁਸਲਿਮ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕੋਲ ਅਨਫ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਰਸੀਆਂ ਹੋਣ ਟੇਬਲ 'ਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੇਮ ਆ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੰਗ ਬਲੱਡ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜੰਮੇ ਨੇ, ਪਲੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਲਚਰਲ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਿਟੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸੇਧ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਣ। ਜਾਰਜ ਇਜ਼ ਰਨਿੰਗ ਫॉर ਨਿਊਯਾਰਕ race against Tom Swazi. He is a young guy. He is doing very good, and he is against taxes which are on the increase by Swazi. And personally speaking, I like him because he has nice ideas for the community, for everybody. ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੱਗੇ ਆਈ ਹੈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈਗਾ? ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਅਪਲਿਫਟ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਵਿਚ ਵਿਲ ਬੀ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਫॉर ਦ ਕਮਿਊਨਿਟੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮਿਸਟਰ ਗਿੱਲ, ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਜ
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈਗਾ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਈਵੈਂਟ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਅਗਰ ਸਟੇਜ ਅੱਜ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹ ਸਟੇਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਿਲੇਗੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹ 'ਚ 3 ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ, ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ, ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਲਾਅ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਨੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦੇਣੀ ਆ। ਸੋ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਐਕਟਿਵਲੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਫਿਊਚਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਡਜ਼ ਨਾਟ ਮੈਟਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, A B C D, ਬਟ ਯੂ ਮਸਟ ਐਕਟਿਵਲੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ। ਸੋ I'm just doing my job। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਵੀ ਚੋਪੜਾ ਜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਰਵੀ ਚੋਪੜਾ ਜੀ ਇੱਕ ਮੰਨੀ ਪਰਮੰਨੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਰਵੀ ਚੋਪੜਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਿੰਗ 'ਚ ਆਏ ਹੋ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਤੁਸੀਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੈਪ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਨੇ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਆ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਰਜ ਸੈਂਟੋ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਐਜ਼ ਏ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਆਈ ਥਿੰਕ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਟਰੰਪ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਚਲਾਏਗਾ ਔਰ ਇਹ ਭੈੜੇ ਵਕਤ 'ਚੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਲਾਸਟ ਸਾਰੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੋ ਟਰੰਪ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਔਰ ਬੜੀ ਕੁਇਕ ਲਿਆਂਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ ਔਰ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਅਵੇਲੇਬਲ ਸੀ। ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਸੀ, ਜਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਲੋਨ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਲੋਨ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਰਮਰਸ ਲਈ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਰਮਰਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਲੋਨ ਓਪਨ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹਰ ਵਕਤ, ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਗੁੱਡ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਦੇ ਹੈਵ, ਯੂ ਨੋ। ਸੋ ਵੀ ਐਜ਼ ਏ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ, as a running financing company, so I prefer to go with the Republican this time. So this George is a very young boy and he's like 32 and I think very sharp, and I think we need young new people and also support to Republican। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ 100 ਰੁਪਏ ਕਮਾਇਆ ਤੇ 20 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੁਰੇ ਵਕਤ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਸੇਵਿੰਗ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤਾਂ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਿਸਟਰ ਗਿੱਲ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਫਰੂਟਫੁਲ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੋਣਗੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਪਕਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ਸਭ ਦੇ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਖਰ ਇਸ ਵਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਤਾਜ ਪਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਿਮਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਗਨੀ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਾਗਨੀ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵਾ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਿਊਰੋ ਹੈੱਡ ਮਨੀਸ਼ ਬਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ we thank you from the behalf of Honest Restaurant, so who are organizing a fundraising fund for Shri Vastava Ragni ji. Today we are gathered over here to support her. This is because she is representing our Indian community too, so it is our duty to support as much as we can. So Ragni ji has a very good background for the political career, so I think everyone should support her, especially our Indian community.
And we thank you Prince ji and Ashwini ji who are organizing this event, and Jyoti ji and always Pinky ji, they always supporting Ragini ji. So we specially came from Long Island to support her. So I thank you everyone who joined over here in this event to support her. Thank you. Thank you everyone for coming and supporting Ragini ji here. Thank you Pinky ji, Palla ji, Jyoti ji, Ashwini ji, TJ, Bansal ji, Abhinav, Sharanjit ji, Kumar ji. Thank you. We need all your support to get this, to win her. And whatever you can guys do it, just support her from your heart. Thank you very much. Thank you. First of all, my heartiest gratitude to everyone, to the gathering here, and especially Prince ji, Amit ji, Bansal ji, TJ, Ashwini ji. I'm so happy that all of you came together. This togetherness is the key. And one more thing, why this gathering here at a very special place, which is very close to my heart, Honest Restaurant. And I told Prince ji when we met for the first time that my son, he loves your food of here. So not just because we love the food, but the service and the culture that you are, providing to other people. The service, I have seen them during COVID. I was talking to, your sister, and they said that during the COVID, they were not thinking of the business. They were focusing on the need of the people, what they want, what they need. I mean, so congratulations and thank you for coming forward always to support the community. That is what we learned when somebody takes initiative. We all should appreciate and we should learn what more we can do. So you all know running for New York State Assembly, and I do need everybody's support. Today we are not here just to discuss the policies and the bills and reforms that I'm talking about everywhere. This is about the togetherness and the concerns of the people here. So I want all of you to reach out to me so that we all can come together and we can become one voice. Like I said earlier when I was in one of the gatherings, I said we all come here to build a life for ourselves to be proud of, right? We all work hard, we get the opportunities, we are hardworking people, and now is the time to give back to the community and to the country that has given us so much. My focus will always be on the small businesses or businesses, because I myself own a business and I know how hard. I have seen businesses, they after COVID or during COVID, it was hard for them to survive. And so I will always be an advocate for businesses, more funding, more support to them. And, there's a COVID-19 relief money. I will fight for that so that it is, given to all the businesses right away. ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੂਡ ਬੈਂਕਸ ਤੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰ ਸਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਹੁਣ ਕੁਝ ਵਾਧੂ ਮਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੂਡ ਬੈਂਕਸ ਵਿੱਚ $100 ਮਿਲੀਅਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫੂਡ ਬੈਂਕਸ ਲੋਕਲ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੰਡੀਜਨਸ ਗਰੁੱਪਸ ਤੇ ਉੱਤਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਰਟਨਰਸ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ $100 ਮਿਲੀਅਨ ਹੋਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੂਡ ਬੈਂਕਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀ ਹਾਂ, ਟੋਰਾਂਟੋ ਸਥਿਤ ਡੇਲੀ ਬ੍ਰੈਡ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਦਾ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਲਾਇੰਟਸ ਵਿੱਚ 200% ਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਦਦ ਦੀ ਦਰਕਾਰ ਹੈ। I would also be remiss not to give a shout out to Minister Marie-Claude Bibeau, our Minister of Agriculture, who's been really closely working on the food security file, working with Food Banks Canada, working with all of our great growers and producers across the country to make sure that we can support each other. It really has been a story of people coming together, and that's exactly what I saw tonight. Some of the best of Canada, which is people coming together from very different places, very different perspectives, very different ways of doing things, even depending on where you are,
with a single shared goal to make sure that we are supporting each other as good neighbors, supporting the most vulnerable in our society, and giving them not just what they need for now, but giving them hope for tomorrow, but also doing everything we can to respect their dignity. The idea of dignity is something that is so important in the work that you do. And I know that putting people first in the right way to make them feel comfortable about not feeling overly ashamed of the difficult situation they're in, not feeling ashamed of asking for help, and what you do to welcome them in and support them and allow them to move forward and continue to be valuable and valued members of our society and our country is almost as important as making sure they have full bellies. And I know that the dedication of volunteers who are committed to that, committed to a better future, committed to working in a world where you'll all have to volunteer for some other organization because there will be no more food insecurity in this country is a lovely dream. But until we reach that one day far off goal, I know millions of Canadians can count on the thousands upon thousands of unbelievable volunteers who step up day in and day out to keep them safe. ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਆਫ ontario ਵੱਲੋਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੀਆਂ ਕਈ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਕਾਰ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹੈ। जी हाँ, ये रैली गुरुद्वारा नानक मिशन सेंटर तो चल के सिख स्पिरिचुअल सेंटर विखे समाप्त हुई है। तो फिर इस रैली दौरान राइडर्स ने अपनी गड्डियां ते काले झंडे बने हुए सन। ਤੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਰ ਵਰਗ ਨਕਾਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੋ ਅੱਜ ਦੀ ਰੈਲੀ ਅੰਟਾਰੀਓ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਔਰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਬਰੈਂਪਟਨ ਜਿਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੋਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚੋਂ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਰੇਲਵੇ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ 13 ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਟਰੀਟ ਤੋਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਤੋਂ ਰੈਲੀ ਤੋਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਟੋਰਾਂਟੋ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਆਫ ontario ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਹੱਕੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਥ ਦੇਵੋਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹੱਕੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰੇਗੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਅੰਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰੈਲੀ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੈਲੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਰੈਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਰਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਅੰਟਾਰੀਓ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਲ ਕੇ ਅੰਟਾਰੀਓ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਰੈਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਚੂੜਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹਿਲਾਊਗਾ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੁਣ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ, ਹੁਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ। ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕਿ ਇੱਕ
ਕਿਸਾਨ ਬਚਾਓ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਨੇ ਗਲਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਮੋਸਟ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਮੈਂ ਸਮਝਾਂਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਮੀਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਕਰੋ ਤੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਥੱਲੇ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੀ ਖੁੰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯੋਜਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਇਸ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਸਟਰੋਂਗ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਵੱਲ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਬੰਬ ਸੰਬੰਧੀ ਅਫਵਾਹ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਨ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਚਾਰਜਿਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੀਲ ਰੀਜਨਸ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਬ੍ਰੈਡਨ ਗੇਟ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਕੀਨਨ ਕਿਸਟਰੇਟ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਕੂਲ ਦੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਕਾਲ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਹੋਣ ਦਾ ਖਬਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਖਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਫੌਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਪਰਤਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਐਲਾਨਿਆ ਕਿ ਇਮਾਰਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ, ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਭ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਝੂਠੇ ਸੁਨੇਹੇ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ 27 ਸਾਲਾ ਡੇਲਾਨੋ ਗਿਬਸਨ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਵਿੱਚ 3 ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਟੱਕਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੁਈਨਜ਼ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ ਵੇ ਦੀ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਮਿਨਿਓਲਾ ਰੋਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਰੋਨਟਾਰੀਓ ਸਟਰੀਟ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ। ਜੀ ਹਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ 2 ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਤੀਜੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇਲਾਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਚਾਰजेस ਹਾਲਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਗਏ। ਬਹਰਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਇਹ ਜੋ ਗੱਡੀਆਂ ਹਾਦਸੇ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿਸ ਗੱਡੀ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੈ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਲੌਂਗ ਆਈਲੈਂਡ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਸਾਲਾਨਾ ਗਾਲਾ ਇਵੈਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਸਾਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਰਕਮ ਨੂੰ ਫਰਸਟ ਰਿਸਪੌਂਡਰਸ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਾਨ ਦੇਣ ਦਾ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਫਰਸਟ ਰਿਸਪੌਂਡਰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਮਾਜ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਲਈ ਇੰਡੀਅਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਲੌਂਗ ਆਈਲੈਂਡ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਗਾਲਾ ਇਵੈਂਟ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਰਸਟ ਰਿਸਪੌਂਡਰਸ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਯਾਦਗਾਰੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ, ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਸਮੇਤ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸ਼ਸ਼ੀ ਮਲਿਕ ਜੀ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ IALI ਦੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਸਟ ਰਿਸਪੌਂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਨਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟਸ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਲੈਕਟਿਡ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਆਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 1978 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਤੋਂ ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਸ਼ੀ ਜੀ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਰਿਸਪੌਂਡੈਂਟ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ? ਰਾਈਟ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਇੱਜ਼ਤ ਦੋ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਲੀਆਂ ਨੂੰ ਛੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਔਰ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਮਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ।
ਸਾਡੇ ILI ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕੰਮ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਮਾਮ ਇਫ ਐਨੀਥਿੰਗ ਹੈਪਨਸ ਟੂ ਮੀ ਪਲੀਜ਼ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਆਫ ਮਾਈ ਕਿਡਸ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਟੱਚਿੰਗ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਫਾਇਰਮੈਨ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਰਾ ਜੀ ਵੀ COVID-19 ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲਾਕਡਾਊਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਹਥੇਲੀ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅੱਛਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਹੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਹੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਨੇ ਬੋਬੀ ਕੁਮਾਰ ਕਲੋਠੀ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਖਾਸ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਜ਼ ਏ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਜ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਨਰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਬੋਬੀ ਜੀ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਨਮਸਕਾਰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਵੈਲ ਯੂ ਆਲਵੇਜ਼ ਬ੍ਰਿੰਗ ਮਨੀਸ਼ ਜੀ a good program for everybody. You like to ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਸ਼ਸ਼ੀ ਜੀ ਮਲਕ ਨੂੰ ਤੇ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਟਫ ਟਾਈਮ but they try to follow all the protocols. Even I want to know, I had your permission before I took my mask off, but they did a great job. All the elected officials show up, that tells you the respect they have for this community. Otherwise they will not come. Sunday they can make excuses for the family, but they did came here, as well as most other leaders from the community are here. But due to the limitation, even though there was a quantity may be the issue, the quality was not the issue, and they all professional was here. Congratulations again to the leadership of the entire IALI, and they done a great job and they continue to do the jobs. As you know, they're doing other program. They ask for a mammogram since this is a Women's Breast Cancer Awareness Month, October is, and they did yesterday event in Hicksville. Now they want to do the flu shot because the season is upon us very soon, the winter season, and they're going to be flu shot free. Then they requested me to do a cardiology bus and do the free services. So they're doing. Besides social work, they're trying to do other work helping the community. Bobby ji, we took one step with honesty and they came 3 steps to us. What you need, tell us. They saw our services, they saw our dedication, and they said whatever you need, we will provide you. What you will say about that? First, they recognize the need of the community. Secondly, when they recognize it and they saw the people who requested really came through, work for it, and do reach out to the community who needed it, and not just for the sake of the picture or say name of the picture that they asked and did something. They literally stayed there all day, and they have things to do too. And I witnessed it myself, and that's why even though they ask only mammogram bus, but which my friend Jerry Barish who started it, and then now they ask today for the flu shot, and they already asked for the cardiology testing. So like you said, we ask one, now they're asking for the 3. You want to provide the services, they are available, but it's also who's asking, are they really providing or they just talking? So it's a win-win for both sides. Preventive care is the key, and we must, because it's much easier to treat when something we detect in the beginning than do it when it's spread all along. But thank you having me. Thank you so much. Thank you so much. ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਭਰੀ ਖਬਰ ਵੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਹਾਂ, ਖਬਰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਲੈਣੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਸਭਾ ਦੇ ਬੂਟੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਹਾਨ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਚਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਇਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਨਾਬ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੱਗ ਜੀ ਦੇ ਅਚਾਨਕ
ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਦਮੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਆਲਮ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਸਰਦਾਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਗਜੀ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ, ਸੈਕਰੋਮੈਟਾ ਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬੜਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਾਗਜ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸਮਰੱਥ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਮਰੱਥ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਬਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਲੀਨ ਹੋ ਗਏ। ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਦਮ ਤੱਕ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਕਾਗਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੀ ਕੇ ਮਿਸਾਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਆਪਣੇ ਇਸ ਮਹਿਬੂਬ ਸਾਥੀ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਤੇ ਵਿਚਰਨ ਦੇ ਸੋਗ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਕਾਗਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅਗਾਂਹ ਵਾਧੂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਹੀ ਸੇਧ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਰਹੇਗੀ, ਅਜਿਹੀ ਉਮੀਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਸਾਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਈਮੇਲ ਪਤੇ ਰਾਹੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੀ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ info@cktimetv.com। ਫਿਲਹਾਲ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਸ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨੀ ਭਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਮਾਨੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਨਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।